بابا نے آج آ کر بتایا کہ سیف کو نوکری مل گئی ہے۔ آپ کا سیف سے رابطہ ہے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ بابا بس اتنا کہہ کر غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ اس دن کے بعد بابا بھی پھپھو سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے تھے اور اس بات کا الزام بھی پھپھو نے اسی پر لگایا تھا کہ وہ ان کے گھر میں آگ لگا رہی ہے، جبکہ بابا کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی کچھ دن کی مہمان ہے ہمارے گھر میں، اسے عزت سے یہاں رہنے دو، کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ لیکن یہ ساری باتیں پھپھو کو کون سمجھاتا تھا؟ وہ تو پتہ نہیں کون سی دشمنی نکال رہی تھی اس سے۔ آج انہیں کسی شادی پہ جانا تھا، جبکہ کرن نے انکار کر دیا۔ کرن کو تو بس موقع چاہیے تھا اس پر الزام لگانے کا، آتے جاتے اس پر تانے کسنے، یا پھر پھپھو کے کان اس کے خلاف بھرنے کا، مگر اب ان سب باتوں سے چاہت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے یہ سب کچھ سہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ موسیٰ ڈیوٹی سے لوٹا۔ آج کل اس کی نائٹ ڈیوٹی لگی تھی۔ وہ اکثر صبح 4 بجے گھر واپس آتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو چاہت بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ چاہت پہلے بھی اسے بہت عزیز تھی، لیکن نہ جانے کیوں اب اسے وہ اپنے دل کے اور بھی قریب لگنے لگی تھی۔ وہ آ کر اس کے برابر لیٹ گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ چاہت چیخ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، جبکہ پورا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کیا ہوا ہے چاہت؟ وہ فوراً اس کے قریب آیا۔ شاید وہ خواب میں ڈر گئی تھی۔ موسیٰ کا سہارا پا کر فوراً اس کے گلے لگی۔ موسیٰ، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ میں نے کیف کو اپنے خواب میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بہت رو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے میری آخری خواہش پوری نہیں کی۔ موسیٰ، ان کی آخری خواہش تو پوری آپ کے ساتھ شادی تھی نا، وہ تو پوری ہوگی۔ اور کون سی ان کی آخری خواہش تھی؟ وہ کیوں رو رہے تھے؟ موسیٰ، انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں خوش نہیں ہیں؟ آخر وہ کیوں رو رہے تھے؟ موسیٰ، چاہت روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ چاہت، تم یہ پانی پیو۔ موسیٰ نے سر ٹیبل سے اس کے لیے پانی کا گلاس بھرا اور اسے زبردستی پلانے لگا۔ کچھ نہیں ہوا ہے چاہت، تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، تم بس خواب میں ڈر گئی ہو۔ موسیٰ نے اس کے ہاتھوں سے گلاس لیتے ہوئے واپس رکھا۔ یہاں لیٹ جاؤ، تم سونے کی کوشش کرو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اسے زبردستی بیڈ پر پلٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موسیٰ آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگا اور کچھ حد تک سے پرسکون کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن سوتے ہوئے بھی وہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ آج چاہت کے خواب نے موسیٰ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، چاہت سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اس نے موسیٰ کے ساتھ شادی کر کے کیف کا خواب پورا کر لیا تھا، لیکن اسے خوش نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی موسیٰ سے اپنی طرف لانے میں ناکامیاب ہو رہا تھا۔ اس نے موسیٰ کی محبت کی توہین کی تھی تو موسیٰ نے کون سا اس کے ساتھ اچھا کیا؟ موسیٰ نے تو اسے منہ پھیر لیا۔ چاہت نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ کیف وہاں اس دوسرے جہان میں بھی خوش نہیں تھا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف موسیٰ تھا، چاہت نہیں۔ چاہت نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تھی، لیکن موسیٰ نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ غلطی موسیٰ کی تھی، چاہت کی نہیں۔ وہ کتنا کچھ سہ کر آئی تھی۔ اب موسیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چاہت خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ صبح چاہت کی آنکھ کھلی تو موسیٰ کچن میں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ موسیٰ اپنے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی اسے اس طرح سے موسیٰ کو کام کرتے دیکھ کر بالکل اچھا نہ لگا۔ موسیٰ کے ساتھ اپنا یہ رشتہ مکمل طور پر نبھا تو نہ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے کام خود کرتی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اٹھ رہی تھی، بنا دیتی ناشتہ۔ اب جائیں بیٹھیں، میں بناتی ہوں۔ وہ اس کے قریب آ کر بولنے لگی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا لڑکی؟ رات سے بخار میں تپ رہی ہو، اب میرے لیے ناشتہ بناؤ گی؟ بہتر ہے آرام سے جا کر ٹیبل پر بیٹھ جاؤ۔
मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। वो बोलते हुए साथ इसका रुख मोड़कर दरवाजे की तरफ फेर चुका था। क्या मुझे बुखार है? वो अपना हाथ उल्टाकर अपनी पेशानी पर रखने लगी, जो काफ़ी गर्म महसूस हो रही थी। या अल्लाह, मैं कितनी बीमार हूँ, यहाँ तो किसी को मुझ पर तरस ही नहीं आता। वो खुद कलामी कर रही थी जब मूसा ने घूरकर इसे देखा। ये मैं तुम पर तरस खाकर ही तुम्हें बाहर भेज रहा हूँ, मूसा ने बताना ज़रूरी समझा। इसे आप तरस खाना कहते हैं? वो सदमे से पूछ रही थी। हाँ तो और क्या कहूँ, मूसा इसे देखकर पूछने लगा। मैं ही जल्ली हूँ जो इस सब को प्यार समझने लगी हूँ। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाती किचन से बाहर जाने लगी। लेकिन मूसा के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था जो इसने सुनी। थोड़ी ही देर में इसने इसके सामने नाश्ता रखा, जिसे चाहत ने भरपूर इंसाफ करते हुए खाया, और अब वो इसे ज़बरदस्ती अपने साथ अस्पताल चलने को कह रहा था। पहले तो चाहत ने खूब नखरे दिखाए, फिर आखिरकार मान गई। वैसे भी मूसा की घुड़ियों के सामने इसकी चलती कहाँ थी। वो कपड़े धो रही थी जबकि किरण अंदर टीवी देख रही थी। एक नज़र इसके बंद कमरे पर मारती वो कपड़े सुखाने छत पर चली गई। अरे वाह, खाला के सामने जुबान तलू से चिपक जाती है और मेरे सामने कैसे चल रही है। किरण मुंह बनाते हुए इसके बिल्कुल साथ आकर रुकी। किरण, अगर तुम ये सोचती हो कि मैं फुफ्फो से डरती हूँ तो ये सवाए तुम्हारे गलत फहमी की और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनसे डरती नहीं हूँ, बल्कि इनकी इज्जत करती हूँ, और यहाँ से जाने से पहले मैं ये नहीं चाहती कि किसी किस्म की कोई भी बदमज़गी हो। अब रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे काम निपटाने हैं। एक वक्त था जब वो किरण को बहुत पसंद करती थी। सैफ इसे अक्सर किरण के बारे में बातें बताया करता था। चाहत इसे एक साइड पर छोड़कर जाने लगी जब किरण ने पीछे से इसके बाल पकड़कर खींचे। 2 टके की लड़की, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? सैफ मेरा ही समझी तुम, वो मुझसे ही शादी करेगा। अपने दिमाग से भी निकाल दो कि तुम इसे मुझसे छीन पाओगी। किरण ने इसे बालों से पकड़कर पीछे खींचा, जबकि छत की दीवार छोटी होने की वजह से चाहत का पैर फिसला और वो छत से नीचे गिर गई। लम्हों का खेल था। चाहत ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ी थी, जबकि वो दूर खड़ी इसे देख रही थी। बाबा के जल्दी घर आ जाने की वजह से वो बरवक़्त हॉस्पिटल पहुंचाई गई थी, लेकिन सर पे लगी चोट की वजह से इसे होश नहीं आ रहा था। खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। छत से ज़मीन का फासला बहुत ज़्यादा ना था, लेकिन सर पे चोट लगने की वजह से वो अभी तक होश में ना आई थी। इसे होश आना शुरू हुआ तो बाहर से इसकी मम्मा की आवाज़ आ रही थी। वो सरगोशी नमा आवाज़ में बाबा से कह रही थी, मैंने कहा था आपसे, आपा आपसे बदला लेना चाहती है। वो हमारी बेटी को खुश नहीं रख सकती। आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने आपकी मिन्नतें की थी कि कैफ मर चुका है, हमारी चाहत को हमारे घर वापस ले आए, लेकिन आपने कहा कि वो कैफ की बेवा है और इद्दत इस पर फ़र्ज़ है, जबकि ये बात आप भी जानते थे कि कैफ और चाहत में सिवाय निकाह के और कोई रिश्ता ना था। आपने हमेशा अपनी बहन की बात का मान रखा। आज देख लिया आपने किस तरह से हमारी बेटी अंदर बेहोश पड़ी है। वो आज भी अपने दिल में चाहत के लिए नफ़रत रखती है। वो जिस दिन से पैदा हुई है वो चाहत से नफ़रत करती है, और यही बात सच है। इसलिए मैं कैफ के साथ ये शादी होने नहीं दे रही थी। लेकिन आपने इस वक़्त कहा था कि कैफ अच्छा बच्चा है, वो हमारी चाहत को खुश रखेगा, वो समझदार है। लेकिन हमें क्या पता था कि वो इस तरह से दुनिया से चला जाएगा। और आपकी बहन क्या कर रही है हमारी बच्ची के साथ? इतना कुछ करके इसे चैन नहीं मिल रहा कि अब इससे ज़बरदस्ती कैफ की इद्दत पूरी करवा रही है। देखिए, इससे पहले कि कुछ बहुत बुरा हो जाए, अब चाहत को घर ले आएंगे। मैं अपनी बेटी को इनके खुद साख्ता बदले की नज़र नहीं कर सकती। अम्मी मुसलसल रो रही थी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, आज मैं आपा से बात करता हूँ। अब मैं भी चाहत को मज़ीद इस घर में नहीं रहने दूँगा, बाबा कहकर जा चुके थे, जबकि चाहत ये सोच रही थी।
आखिर अम्मी फुप्पो के बारे में क्या बात कर रही थी? वो इससे क्यों नफरत करती हैं? मैं तो बस इससे बात करने के लिए छत पर गई थी। मैं इसे गिराना नहीं चाहती थी। प्लीज़ मुझे बचा ले। सैफ मुझे माफ़ नहीं करेगा। वो मुझसे शादी से इनकार कर देगा। किरण मुसलसल रो रही थी जबकि पास खड़ी फूफो इसे देख रही थी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसने तुम्हारा नाम ले भी लिया तो मैं हूं ना यहाँ। बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सैफ की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। खाला, वो आपके बारे में इतनी उल्टी सीधी गलत बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि इससे आपसे डर नहीं लगता। आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो कुछ ही दिन में वैसे भी यहाँ से चली जाएगी, हमेशा के लिए, और सैफ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। किरण सूं-सूं करती मुसलसल झूठ बोल रही थी, जबकि पास खड़ी खाला को इसके लफ्ज़ पर यकीन था। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगी, वो भी तब जब इसके बाप ने अपनी आधी जायदाद इसके नाम कर दी है। वो बहुत ज़ेरे लब बड़बड़ाई। इसके होश में आने की खबर जैसे ही बाहर बैठे लोगों को मिली, सबसे पहले अम्मी इसके पास आई। वो इसके पास बैठी मुसलसल रो रही थी। बस एक ही बात बार बार कह रही थी, तुम्हें मेरी गलती की सज़ा मिली है, तुम्हें मेरी गलती की सज़ा भुगत रही हो। अम्मी, आपने ऐसा क्या किया है मुझे बताएं। आखिर वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? ये बाहिर बाबा क्या कह रहे थे? किस बात का बदला ले रही है मुझसे? वो बोली तो अम्मी इसे देखती रह गई। यानी कि वो बाहिर हुई हर बात सुन चुकी थी। अम्मी, खुदा के लिए अब चुप ना रहें, प्लीज़ मुझे बताएं, कौन सी गलती की सज़ा भुगत रही हो? फूफो मुझसे नफरत क्यों करती है? किस बात का बदला ले रही है वो मुझसे? माँ को खामोश देखकर वो फिर से पूछने लगी, तुम्हारी फूफो की नंद तुम्हारे बाबा को बहुत पसंद करती थी, इनसे शादी की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन तुम्हारे बाबा ने मुझसे शादी कर ली, जिसके बाद तुम्हारी फूफो के खामद ने इन्हें छोड़ने की धमकी दी और वो अपने मैके आकर बैठ गई। 2 महीने तक वो मुझसे अपनी नफरत का भरपूर इजहार करती रही, लेकिन फिर इन्हें पता चला कि वो तीसरी बार माँ बनने वाली है। इनके खामद को जब ये खबर मिली तो वो इन्हें मनाने आए और अपने साथ ले गए। लेकिन फिर भी तुम्हारी फूफो ने वो इज्जत और मकाम नहीं दे पाए जो कि पहले था। इनकी बहन ने आज तक शादी ना की जब तक वो पाकिस्तान में रही। वो तुम्हारी फूफो को किसी न किसी तरीके से तंग करती रही। तुम्हारी फूफो ने बहुत मुश्किल वक़्त गुज़ारा है। यहाँ तक कि भाई साहब अक्सर इन पे हाथ उठाते और इसी लड़ाई में ही इनका मिसकैरेज हो गया और इनकी बेटी पैदा होने से पहले ही मर गई। इस वक़्त मेरे यहाँ हमारी पैदाइश हुई और उन्होंने तुम्हें देखते ही मनहूस कहना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि तुम्हारी वजह से इनकी बेटी मर गई। हम किसी इंसान के सोच पर काबू नहीं कर सकते। ये इनकी सोच थी और वो ऐसा ही सोचती थी। इसके बाद भी तुम्हारी फूफो और फूफा के दरमियान लड़ाइयाँ होती रहीं। वो अक्सर घर छोड़कर यहाँ आ जाते और तुम्हारे बाबा को उल्टे सीधे तरीकों से मेरे खिलाफ करने की कोशिश करती, जिसकी वजह से हमारे दरमियान भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती। इन सब के बावजूद वो 7-8 साल तक तुम्हें मनहूस कहती रही, तुमसे नफरत करती रही। फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि वो तुमसे बहुत करीब हो गई और अपने बड़े बेटे कैफ को तुमसे मज़ीद करीब कर दिया। इस वक्त हम नहीं जानते थे कि इनके जहन में क्या चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने कैफ के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा तो मैंने तुम्हारे पापा को मना कर दिया, लेकिन तुम्हारे बाबा इतने खुश थे इस रिश्ते से कि उन्होंने इनकार न किया और खुशी खुशी तुम्हारी शादी कैफ के साथ करवा दी। इन्हें कैफ पर पूरा यकीन था कि वो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन सच है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अम्मी ने अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, और अब कैफ की मौत का जिम्मेदार भी वो मुझे समझती है। चाहत ने ठहर ठहर कर कहा तो अम्मा इसे देख कर रह गई। अम्मी, क्या मैं सच में इतनी मनहूस हूँ कि जिसकी ज़िंदगी में आती हूँ
اس کی جان لے لیتی ہوں۔ وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگی اور نہ جانے کتنی ہی دیر ایسے ہی بلک بلک کر روتی رہی۔ اسے اس وقت کرن یاد نہ تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں پہنچی تھی۔ بعد میں بھی وہ کرن کے خلاف کچھ نہ بولی۔ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ اسے چھت سے گرانے والی کرن تھی۔ ایک ہفتہ ماں اس کے پاس ہسپتال میں رہی، وہ اس کا خیال رکھتی رہی، لیکن ایک ہفتے بعد پھپھو نے پھر سے وہی شور مچا دیا کہ جب تک عدت ختم نہیں ہوتی تب تک وہ ان کے گھر پر ہی رہے گی۔ چاہت نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا اور ان کے ساتھ واپس اسی گھر میں چلی آئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، وہ بس اپنی پھپھو کی نفرت کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ اگلی ہی صبح اس کے ساتھ پچھلے دنوں جیسا ہی رویہ اختیار کر لیا۔ لڑکی اس گھر میں رہنا ہے تو مفت کی روٹیاں نہیں توڑنے دوں گی۔ کل سے واپس اپنا کام کرو۔ چھت سے گری ہوئی ہڈیاں نہیں ٹوٹی ہیں تمہاری، اور نہ ہی اتنی زیادہ گہرائی تھی کہ تمہیں زیادہ چوٹ لگ جائے، اس لیے بند کرو یہ ڈرامے۔ یہ تمہاری ماں باپ برداشت کرتے ہوں گے، میں نہیں کروں گی۔ جی ٹھیک ہے پھپھو، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی۔ بس اتنا ہی بول پائی۔ یہ اس کا سگا رشتہ تھا، اس کی سگی تھی، وہ کیسے اس کے ساتھ اس طرح سے کر سکتی تھی؟ وہ اپنے بیٹے کھونے کی وجہ سے اس سے اتنی نفرت کرتی تھی، لیکن وہ بھی تو ان کی بیٹی جیسی تھی، ہمیشہ سے اسے عزیز رکھا تھا انہوں نے۔ اور اب وہ سوچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ صرف 2 مہینوں بعد وہ اس گھر سے چلی جائے گی، ہمیشہ کے لیے۔ امی نے اسے بتایا کہ موسیٰ نے اس کا رشتہ مانگا ہے۔ موسیٰ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ابھی اس کے دوست کو مرے ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اور وہ اپنی شادی رچانے کے چکر میں ہے۔ موسیٰ اتنا گھٹیا ہے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے دل میں موسیٰ کے لیے بدگمانی پیدا ہونا شروع ہو چکی تھی۔ سیف کی شادی ہے، ہمیں بلایا ہے، تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے، موسیٰ نے آ کر کہا تو وہ بھی یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیسے ان لوگوں کے گھر پہنچ سکتا ہے جن لوگوں نے اس کی زندگی جینے کا حق بھی چھین لیا؟ موسیٰ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، آپ اکیلے جائیں، اس نے جلدی سے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ لگتا ہے تو میں سمجھ نہیں آیا میں نے کیا کہا ہے؟ چاہت، ان لوگوں سے گھبرانا بند کرو، یہ ہمارا خاندان ہے، ہمیں ان لوگوں کے سامنے ہی رہنا ہے۔ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، اس کے باوجود بھی تمہیں ان لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر جینا پڑے گا۔ تم غلط نہیں تھی چاچی، غلط ہیں، ان کی سوچ غلط ہے۔ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، میں تمہیں ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، بس ان لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر جینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ تمہارا حق ہے جسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ بول کر باہر نکل گیا، جبکہ چاہت نے شادی پر نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کبھی پھپھو کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ پھپھو نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اور کرن کتنے گندے الزام لگائے تھے، اس لڑکی نے اس پر کم از کم وہ کرن کی شادی میں تو کبھی بھی نہیں جائے گی۔ خالہ، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے چاہت کو واپس اس گھر میں کیوں بلایا؟ اچھا ہی تھا نہ، ہماری جان چھوٹ رہی تھی، کیا ضرورت تھی اسے بلا کر اپنے سر پر بٹھانے کی؟ کرن اس وقت پھپھو کے کمرے میں بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنے 2 بچوں کے قاتل کو اس طرح سے جانے دوں گی؟ کبھی نہیں۔ یا تو یہ لڑکی ساری زندگی میرے بیٹے کے نام پر بیٹھی رہے گی یا اپنے ہاتھ سے گردن دبا کر جان نکال دوں گی۔ کیا مطلب ہے آپ کا خالہ؟ کیا آپ اسے گھر کبھی بھی نہیں جانے دیں گی؟ کرن نے پریشانی سے کہا۔ اس کے باپ نے ساری جائیداد اس کے اور اس کے بھائی کے نام کر دی ہے، جو ان کے مرنے کے بعد ان کے والی وارث یعنی بچوں کی ہوگی۔ اس کے بچے تو ہیں نہیں، شوہر اس کا مر چکا ہے، اور اگر یہ مر جائے تو اس کی جائیداد ہماری ہوگی۔ کیا مطلب خالہ؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ میں اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ان کی وجہ سے میرے دونوں بچے مر گئے، اب صرف سیف ہی ہے میرے پاس، اور میں اپنے بیٹے کا مستقبل ضرور سنواروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے چاہت کو جان سے ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ پھپھو نے شاطرانہ انداز میں کہا، مطلب آپ چاہت کو مار دیں گی؟ کرن نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے سنا، ہاں، لیکن یہ سب کو یہی لگے گا
کہ वो अपनी गलती से मरी है। खाला, आपने क्या सोचा है? किरण ने डरते हुए पूछा, जबकि वो सिर्फ मुस्कुराई। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई चाहत। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ शादी पर जरूर जाओगी। आज मेहंदी है, 2 दिन के बाद शादी है। वो भी ड्यूटी से वापस आया था, जबकि चाहत को सुबह कहकर गया था कि वो तैयार रहे। आज सैफ की मेहंदी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था मूसा, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। मैं इन लोगों का सामना नहीं कर सकती। चाहत वैसे ही सोफे पर बैठी बताने लगी। चाहत, इस तरह से चुप कर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना मैंने कहा है इतना करो, और तुम्हें शादी पर मेरे साथ हर कीमत पर चलना होगा, समझी तुम? मूसा को अब इस पर गुस्सा आ रहा था। वो कोई गलती न होने के बावजूद भी इन लोगों से इस तरह से चुप रही थी, जैसे कि बहुत बड़ा गुनाह किया हो। प्लीज़, मैं वो लोगों का सामना नहीं करना चाहती। आप प्लीज़ चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि वो किरण मुझ पर मज़ीद कोई इल्ज़ाम लगाए। अब चाहत रोने लगी तो मूसा भी नरम पड़ गया। किरण तुम्हें बुला क्यों कुछ कहेगी? ठीक है, तुम रोना बंद करो। नहीं जाना चाहती तो मत चलो। मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। वो इसके आंसू साफ करता हुआ बोला, इतना मत रोया करो। तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मूसा ने कहा, अच्छा, मुझे तो लगता था कि मैं आपको हर रूप में अच्छी लगती हूँ। चाहत मुस्कुराई तो मूसा भी मुस्कुरा दिया। हाँ, लेकिन रोते हुए तुम्हारी नाक बहने लगती है, मूसा ने शरारत से कहा। तो चाहत ने हाथ अपनी नाक पर रखा, फिर इसे घूरने लगी, जबकि मूसा की मुस्कुराहट बरकरार थी। सैफ काफ़ी दिनों से घर वापस नहीं आ रहा था, जबकि इस वाक़या के बाद किरण भी इससे कम ही बात करती थी। आज इसने भिंडी गोश्त बनाना था क्योंकि ये सैफ का फेवरेट था, और आज बाबा ने जाने से पहले से बताया था कि हो सकता है सैफ दोपहर में घर आए। जब से चाहत पर इल्ज़ाम लगाकर फूफो ने घर में हंगामा किया था, बाबा भी कम ही इससे बात करते थे, हमेशा इससे शर्मिंदा शर्मिंदा नज़र आते।